we see the types of the village, that is single nucleated settlement. Here the village develops in the form of concentric ring with the nucleus as a village, since there is a tendency of people to keep the center. Okay, here the village develops in the form of concentric ring. ठीक आहे, concentric ring सांगा म्हणजे बाहेर 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 वाढत जातं with nucleus as a village, since there is a tendency of people to keep the center nucleus or heart of the village as near as possible. This type of development is seen in a plain areas. Okay, म्हणजे if I show you how the development forms over here. ठीक आहे, this is a main original town. Okay, आफ्टर दॅट पॉप्युलेशन वाढल्यानंतर लोक थोडेसे बाहेर यायला जातील. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आणखी पॉप्युलेशन वाढल्यानंतर थोडंसं बाहेर यायला जातील. ठीक आहे, म्हणजे मेन त्याचा जो हार्ट आहे तो कायम राहून असं पीपल विल स्टार्ट टू Okay, so here the people try to keep the herd as a center, as a village, their original village, and they will try to live as near as village. Okay, now we will see the linear settlement. Okay, the development takes place along the length. Linear settlement मध्ये काय तर development takes place along the length. This type of development seen in coastal areas. Coastal area म्हणजे काय, नदीकाठी वगैरे जे काय डेव्हलपमेंट होते, that is linear type of settlement. Okay, then we see the scattered settlement. Here the village has erratic growth and scattered here and there and in the irregular way, in a very and way in a any manner. ठीक आहे, म्हणजे स्कॅटर्ड म्हणजे कुठेही लोकांना वाटेल ना की इथं राहूया तिथं राहूया कुठेही जाऊन राहतात. ठीक आहे, तर दिस इज द स्कॅटर्ड सेटलमेंट. ओके, now we will see the principles of the village planning. Okay, principles of the village planning. The village planning is almost synonymous with the community planning, and general principle of the town planning can be equally applied to the village planning. Okay, with some of the conditions and restrictions. However, there are certain particular principles that are applied for the village planning. Okay, आता हे जे प्रिन्सिपल्स आहेत त्याच्यात काही पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल आपण अप्लाय करतो लोकेशन, कम्युनिकेशन, विलेज सेंटर आणि neighborhood unit planning. Okay, so we will see these principles of the village planning one by one. Okay, in location, the best location is available of the farmland and water. जर लोकांना चांगली शेती आणि पाणी जर अवेलेबल असेल तर तिथे लोक राहायला चालू करतात. ओके, other factors to be considered are rainfall, wind, and natural growth of ground. Okay, दिस कम्स इन अ लोकेशन, म्हणजे लोकेशन कशा टाईपचं आहे त्याच्यानुसार लोक तिथं राहायला चालू करतात. सेकंड वन इज कम्युनिकेशन. द अर्ट्रियल रोड शुड बी बायपास टू द विलेज. ठीक आहे, अर्ट्रियल रोड जर कम्युनिकेशनचा जर त्या टाउनला जर बायपास असेल तर लोकांना लगेच ट्रान्सपोर्टेशनला सोपं जातं ना. इट शुड बी नेव्हर टेकन थ्रू द विलेज. आता हा जो आहे तो विलेज मधून नाही गेला पाहिजे, विलेजच्या पेरिफेरीवरून गेला पाहिजे. द अप्रोच ऑफ द रोड शुड बी लिंक to the arterial road outside the village limit. The width of the approach road should be at least 10 meter to 15 meter. ठीक आहे, जो काही अप्रोच रोड येतो arterial रोड म्हणून जो काही अप्रोच रोड येतो विलेज कडे त्याची विड्थ आहे ती 10 मीटर ते 15 मीटर असावी. त्याची विड्थ खूप कमी असेल तरी ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम आणि त्याचा जरी उपयोग आपल्याला करता येणार नाही. ठीक आहे, and it should be well planted steady trees on a both side. ठीक आहे, it should be aligned straight to make the short as possible. ठीक आहे, कम्युनिकेशनचा जो अप्रोचिंग रोड आहे इट शुड बी अलाइन स्ट्रेट अँड मेक शॉर्ट as possible. ठीक आहे, द इंटरनल रोड नीड नॉट टू बी स्ट्रेट. आता इंटरनल रोड जे आहेत सिटीमध्ये दे नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, म्हणजे जिथं तुम्हाला अप्रोचिंग आहे तिथं तुम्ही टर्न वगैरे घेऊन जाऊ शकता, काय अडचण नाही. दे कॅन बी टेकन अलॉंग द कंटूर्स, पण हे जे आहे ते जनरली दे आर टेकन अलॉंग द कंटूर. का तर अक्रॉस द कंटूर okay
Now they can be taken deep in the village to provide easy access to all individual houses. आता हे जे कम्युनिकेशन रूट्स आहेत ते प्रत्येक घराला जाऊन मिळतील अशा पद्धतीने बनवायचे. ठीक आहे. आणि the width of the road should not be less than 7 meter, आणि हे जे इंटरनल रोड आहेत ते should not be less than 7 meter. Finally, the village should have the proper communication to the neighboring small town and cities with the highways. Okay, किंवा रेल्वेज यांनी तुम्हाला प्रॉपर कम्युनिकेशन पाहिजे. तरच तुमची जे काही प्लॅन करताय तुम्ही ते सक्सेसफुल होईल. विथ द ठीक आहे, with all the facilities available, the market should be also on the nearest location. Okay, so the village can be developed in a exact manner. Okay, now we will discuss the village center approach for the planning of the or the principle of the village planning. Okay, the main center of the community life is the hub of the village where all the public activities are centered. ठीक आहे, म्हणजे मेन जी मेन सेंटर जे आहे, द मेन सेंटर ऑफ द कम्युनिटी लाईफ is the hub of the village where all the public activities are centered. सगळ्या पब्लिक ऍक्टिव्हिटी ह्या तिथं घेतल्या, म्हणजे मार्केट म्हणा, ट्रेड म्हणा, वॉट एव्हर द थिंग्स आर हॅपन ऍट द सेंटर. द हब कन्सिस्ट ऑफ द मार्केट, देन चावडी, पंचायत हॉल, क्लिनिक, कल्चरल सेंटर्स, एक्सेट्रा. The hub should not be center of access of all the of the village with the easy access to the approach to the road. ओके, म्हणजे ह्या ज्या काही हे दिलेले आहेत मार्केट, चावडी, पंचायत हॉल, क्लिनिक किंवा हे, यांना प्रॉपर रोडचं कम्युनिकेशन तुम्ही दिलं पाहिजे. द मार्केट ऑर द शॉपिंग सेंटर मे बी लोकेटेड ऑन द टर्मिनल ऑफ द अप्रोच रोड अराउंड विच कम्युनिटी बिल्डिंग्स लाईक पोस्ट ऑफिस, पोलीस चौकी, रीडिंग रूम, games club may be located. Okay, so this is the principle which we have to consider while taking the consideration of the village center. Okay, now we will see the neighborhood unit planning. Okay, the neighborhood unit planning आपण आधी पण पाहिले एकदा. तर ह्याच्यात बघा, neighborhood unit consist of small group of houses having the common utility services such as water supply, school and playground. Okay, the population of such units should be such to maintain the primary school about 200 people of the 6 to 10 years age. ठीक आहे, म्हणजे यांनी जे काय प्लॅनिंग करणार त्याच्यात त्यांनी काय करणार, पॉप्युलेशन ऑफ सच युनिट, ठीक आहे, शुड बी सच एज टू मेंटेन प्रायमरी स्कूल ऑफ अबाउट 200 पीपल ऑफ द 6 to 10 years, 6 ते 10 वर्षाचे 200 मुलं. ठीक आहे, टू बी डिस्ट्रीब्युटेड इन 4 classes each containing 50 pupils. Okay, so far the village of say 6,000 population, 4 such neighborhood units may be provided and arranged around the main center of the hub of the village. The area of such neighborhood may be 12 hectares to 30 acres with the gross density about 40 to 50 persons per acre. ठीक आहे, 40 to 50 persons per acre येतील असे तुम्ही नेबरहुड असे सिलेक्ट करा. ठीक आहे, so that the village plan be planned. Okay, now we will see the general principles of the rural housing design. जे काही रुरल हाऊसिंग डिझाईन आहे ते त्याचे जनरल प्रिन्सिपल्स जे आहेत वी विल सी, और जनरल रिक्वायरमेंट त्याच्या काय आहेत त्या बघूया आपण. ठीक आहे, तर 2 लिव्हिंग रूम्स, ठीक आहे, 2 लिव्हिंग रूम्स, सॅनिटरी किचन इक्विप्ड विथ द फ्युएल सेव्हिंग हट्स such as smokeless chullas using the rice husk, bath, grain and storage. ठीक आहे, आता घर कसं असावं त्यांनी एक जनरलाइज मध्ये सांगितलंय. 2 लिव्हिंग रूम पाहिजेत. ओके, आणि एक सॅनिटरी किचन. ठीक आहे, इक्विप्ड विथ, आणि ह्या किचन मध्ये काय आहे, फ्युल सेव्हिंग हर्ट्स. ठीक आहे, म्हणजे जळण वगैरे जास्ती खर्च नाही होणार अशी चूल पाहिजे. ठीक आहे, विथ स्मोकलेस चुलास. ओके, आणि त्या चुलामध्ये काय वापरणार तुम्ही, राईस. ओके, ह्या गोष्टी वापरणार, आणि एक बाथरूम आणि एक स्टोरेज, ग्रेन स्टोरेज साठी एक रूम पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे दोन लिव्हिंग रूम, एक किचन, एक बाथरूम आणि ग्रेन स्टोरेज साठी रूम. आणि किचन जे आहे ते त्याच्यात चूल वगैरेची प्रोव्हिजन पाहिजे, त्याच्यामध्ये तुमचं फ्युल कमीत कमी कन्झ्युम होईल. आणि जनरली ते स्मोकलेस, म्हणजे जास्ती स्मोक येणार नाही त्याच्यात, अशा प्रकारची चूल पाहिजे. ठीक आहे,
तर ह्या जनरल रिक्वायरमेंट दिलेल्या आहेत रुरल हाऊसिंगचं घर डिझाईन करतानाच्या. ठीक आहे. तर व्हरांडा फॉर द रिलॅक्सेशन ऑफ एल्डर्स अँड द चिल्ड्रन, ओपन स्पेसेस फॉर द प्लेइंग. ठीक आहे. जी जुनी म्हातारी वगैरे ओल्ड पीपल आहेत त्यांच्यासाठी रिलॅक्स बसण्यासाठी व्हरांडा पाहिजे किंवा लहान मुलांना खेळण्यासाठी ओपन स्पेस तिथं अवेलेबल पाहिजे त्या घराच्या पेरीफेरीला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फॉर ऑक्युपेशनल पर्पज देअर शुड बी ॲडिक्वेट स्पेस फॉर द फ्रंट ऑफ द स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द क्राफ्ट्समन लाईक पॉटर, बॅकस्मिथ, कार्पेंटर, वेवर. ठीक आहे. म्हणजे जी लोक सुतारकाम, लोहारकाम अशा टाईपची जी कामं करतात तर त्यांच्यासाठी घराच्या समोर बऱ्यापैकी स्पेस पाहिजे, सो दॅट दे कॅन वर्क ओव्हर देअर अँड दे कॅन स्टोअर देअर मटेरियल ओव्हर देअर. ठीक आहे. अँड द अरेंजमेंट फॉर द बुलक कार्ट, कॅटल, शेड ऑफ द फार्मर शुड बी डन ऍट द बॅक ऑफ द कोर्टयार्ड. ठीक आहे. घराच्या मागच्या साईडला गायीसाठी गोठा वगैरे या गोष्टींचं प्रोव्हिजन केलं पाहिजे. ठीक आहे. लोकली अवेलेबल मटेरियल मे बी युज ॲज अ कन्स्ट्रक्शन. आता इथं बघा खेड्यामध्ये जे तुम्हाला प्लॅनिंग करताना अशा पद्धतीने करा की जे काही मटेरियल आहे ते लोकली अवेलेबल होईल. ठीक आहे. उगाच असं काहीतरी मटेरियल डिझाईन करू नका की ते मटेरियल आणायला इतकं करतील की लोक घरच बांधणार नाही. ठीक आहे. सो घर बांधताना अशा टाईपचं डिझाईन बनवा की सो दॅट द लोकली अवेलेबल मटेरियल मे बी युज फॉर द कन्स्ट्रक्शन. ओके. इन द ट्रॅडिशनल, आणि घर जे आहे ते ट्रॅडिशनल वेनी बांधायचा प्रयत्न करा विथ द मिनिमम कॉस्ट. ओके. आता घराला बघा, इट शुड बी प्रोव्हाइडेड विथ द ड्रिंकिंग वॉटर बाय मीन्स ऑफ द ट्यूब वेल अँड डंग वेल. ठीक आहे. घराला पाणी पाण्याचं प्रोव्हिजन कसं असणार तर ड्रिंकिंग वॉटर बाय मीन्स ऑफ द ट्यूब वेल ऑर डंग वेल. ओके. द ड्रिंकिंग वॉटर वेल शुड बी ॲटलीस्ट 10 to 15 मीटर अवे फ्रॉम द क्रेसपूल. तुमचा क्रेसपूल जो असतो त्याच्यापासून 10 ते 15 मीटरवर ड्रिंकिंग वॉटरचं जे काही वेल असेल ते असली पाहिजे. का तर ह्या लॅटराईन्स मधून जे काही पाणी पर्क्युलेट होतं त्याच्यामुळे पाण्याचं पॉप्युलेशन होण्याचे पोल्युशन होण्याचे चान्सेस असतात, पाणी तुमचं खराब व्हायचे चान्सेस असतात. सो दॅट ही जी विहीर आहे ती 10 ते 15 मीटर असं तुमच्या कसं? लॅटराईन्स पासून लांब पाहिजे. ठीक आहे. if possible it may be covered with the concrete slab with proper openings for the ventilation. आता ही जी विहीर आहे जर तुम्हाला शक्य असेल तर ती प्रॉपरली हे करा, झाकून ठेवा आणि नेसेसरी व्हेंटिलेशन साठी जे काही ओपनिंग आहे ते पण त्याला प्रोव्हाइड करा. ठीक आहे. साईडला वगैरे. वेल्स आर द मोस्ट युटिलाइज्ड स्ट्रक्चर इन अ विलेज. ओके. आता वेल्स ज्या आहेत त्या मोस्ट युटिलाइज स्ट्रक्चर आहेत वेल्स मधल्या. ह्याच्यासाठी जर तुम्ही त्याच्या आसपास जर धुणं धुवायसाठी एखादं काही करत असेल तर त्याच्यासाठी प्रॉपर तिथं प्लॅटफॉर्म बनवा. देन कॉन्क्रीट कॉन्क्रीटचा एखादा कॅटलसाठी म्हणजे जे तुमचे प्राणी हे आहेत, गाई, म्हशी वगैरे आहेत त्यांना पाणी पिण्यासाठी प्रॉपर गोठा बनवा साईडला. ठीक आहे. ज्ञानेश्वर चाटे, वाय यू हॅव ऑन युअर व्हिडिओ? ज्ञानेश्वर चाटे. ओके. तर अशा पद्धतीने म्हणजे लोकांना तिथं धुणं धुण्यासाठी वगैरे काही गोष्टी पाहिजे असेल तर त्याच्या प्रॉपर फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करा. आणि जर तुम्ही इफ यू आर इफ द वेल्स इफ द वेल्स आर मोस्ट जर वेल्स जे आहेत त्या जर कॉमन वेल्स असतील म्हणजे ज्या विहिरी आहेत त्या कॉमन असतील तर प्रॉपर तिथं लोकांना पाणी भरण्यासाठी टॅप वगैरे प्रोव्हाइड करा. ठीक आहे. म्हणजे कशा पद्धतीने तुम्हाला डेव्हलपमेंट करायची. ठीक आहे. फॉर बिगर विलेज स्मॉल ओव्हरऑल टँक मे बी प्रोव्हाइडेड. जर मोठं विलेज असेल तर ओव्हरऑल टँक पण तुम्ही देऊ शकता. अँड टॅप्स कॅन बी इन्स्टॉल्ड ऍट अ कन्व्हिनियंट प्लेसेस फॉर टेकिंग वॉटर थ्रू द पाईपलाईन सिस्टीम. ठीक आहे. म्हणजे जर मोठं एखादा खेड असेल तर ओव्हरऑल वॉटर टँक करून प्रॉपर वॉटर सप्लाय तुम्ही स्कीमची राबवू शकता. असं नाही की प्रत्येक घराला पाणी द्यावंच असं नाही, पण ठराविक ठराविक लोकेशनला पण तुम्ही देऊन तिथून लोक कलेक्ट करून घेऊन जाऊ शकता. ठीक आहे. it is often seen that wastewater from the kitchen and bathroom is carried off by the open pipes and undrained canals, which may form the source of danger from the health point of view. ठीक आहे. ओपन जे तुम्ही
तुम्ही बाथरूम मधलं जे पाणी किंवा लॅट्रिन मधलं जे पाणी ते ओपन ड्रेन मध्ये सोडून देता, ठीक आहे. ते पाणी पर्क्युलेट होतं आणि तुमचं जे नॅचरल ग्राउंड वॉटर आहे ते पोल्यूट होतं, ठीक आहे. तर इट इज व्हेरी डेंजरस. ओके. सो the wastewater soaks in the water ground and forms a dirty pool, which soon becomes the carrier for the disease. It is therefore necessary to provide a concrete drain line. Okay, concrete drain line तुम्ही प्रोव्हाइड करा आणि प्रॉपर क्रेस सोकपीट तुम्ही प्रोव्हाइड करा. ओके. Okay. So rural houses should be provided with the sanitary privy lines. Okay. And for a large villages, community latrine may be provided as a septic tank as whereas required. ठीक आहे. सेप्टिक टँक वगैरे प्रोव्हाइड करा सो दॅट ते पाणी जे काय आहे ते पर्क्युलेट होणार नाही तुमचं विनाकारण आणि जे काय रेग्युलर वॉटर सप्लाय स्कीम आहे तो हॅम्पर होणार नाही. ठीक आहे. A proper storage bin either underground or above ground should be proof against the insect and पेस्ट म्हणजे जे काही तुमचा कचरा वगैरे तो डंप करण्यासाठी प्रॉपर तुम्ही स्टोरेज ग्राउंड एक प्रोव्हाइड करा. ठीक आहे. तर ह्या ज्या काही सिम्पल प्रॅक्टिसेस दॅट शुड बी टेकन इन माइंड while planning a housing scheme in a rural area. Okay. So a village development plan is a written document. Village development plan जे आहे, it is a written document. It identifies issues of the concern to the that particular town. ठीक आहे. Village development plan जेव्हा बनवला जातो, it is a written document and it identifies the issues of the concerned town, concerned villages. ठीक आहे. Opportunities, strength, that threat and weaknesses. ठीक आहे. SWOT analysis केलेला असतो त्याचा. That is opportunity from that particular area, strength of that particular village. Okay. The threats over there and weakness of that particular village. Okay. तिथं weakness काय आहे म्हणजे तिथं problem काय आहे नक्की. Okay. That is defined in that particular document. Okay. It is also provides the practical actions that will be required to improve the village. Okay. Practical action तिथं काय घेतली पाहिजे to improve that particular village is written in that particular document. It provides the opportunity and resources mobilization. Okay. ज्या काही ऑपॉर्च्युनिटी अवेलेबल आहेत, ज्या काही ऑपॉर्च्युनिटी अवेलेबल आहेत आणि काही रिसोर्स मोबिलायझेशन करायला लागणार आहे, दॅट इज रिटन इन दॅट पर्टिक्युलर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान डॉक्युमेंट. ओके. द विलेज प्लान डज द थ्री इसेन्शियल थिंग. आता विलेज प्लान जो आहे दिस डज द थ्री इसेन्शियल थिंग्स. कोणत्या कोणत्या? तर इट प्रोव्हाइड्स अ विजन ऑफ व्हॉट यू वुड लाईक टू युअर विलेज लुक लाईक. ठीक आहे. आता विलेज प्लान जे आहे हे तीन इसेन्शियल थिंग करतं. इट प्रोव्हाइड्स अ विजन. ठीक आहे. विजन प्रोव्हाइड करतं म्हणजे तुम्हाला काय करायचं ऑफ व्हॉट यू वुड लाईक टू लाईक युअर विलेज लुक लाईक. ठीक आहे. तुम्हाला तुमचं विलेज कसं दिसलं पाहिजे याचं एक विजन प्रोव्हाइड करतं. इट सेट आउट द क्लिअर गोल्स टू अचीव टू दॅट विलेज विजन. ओके. एखादं विजन आपण सेट केल्यानंतर इट सेट अ क्लिअर गोल. आपल्याला काय करायचंय ते मांडलं जातं. ठीक आहे. अँड इट गिव्ह यू अ ऍक्शन प्लॅन टू रीच दॅट पर्टिक्युलर गोल. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे की कुठली गोष्ट कशी होती तर पहिल्यांदा विजन येतं. ठीक आहे. त्या विजन ठरवल्यानंतर तुम्ही गोल्स ठेवता. ठीक आहे. आणि ते गोल साध्य करण्यासाठी यू विल प्लॅन ऍक्शन प्लॅन. ठीक आहे. तुम्ही ऍक्शन प्लॅन बनवता कशा पद्धतीने तुम्हाला तिथपर्यंत पोहोचायचंय. ठीक आहे. तर हे सगळं या डॉक्युमेंटमध्ये जनरली असतं.
A model village is a sustainable rural community that is that able to generate to maintain the resource necessary to improve its level of well-being and happiness without depleting economical, social and environmental values. Okay. आता हे जे मॉडेल आहे विलेज मॉडेल विलेज इज अ सस्टेनेबल रुरल कम्युनिटी that is able to generate and maintain the resource necessary to improve its level of well-being and happiness without depending economical without depleting म्हणजे ह्याचा उपयोग न करता depleting economical, social and environmental values. Okay. Now our meeting would end in 1 minute. 1 minute. You will just rejoin it. I will continue this.